Hello everyone, good morning. Now it's 5:10, 5:10 अर्ली मॉर्निंग. यस. सो जैसे कि मुझे लास्ट क्लास में मुझे स्टूडेंट्स ने बताया था कि कैलकुलस से स्टार्ट करने के लिए, तो हम लोग कैलकुलस से स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे क्योंकि कैलकुलस अगर हम लोग अच्छे से कर लेंगे तो 50% ऑफ द सिलेबस बहुत अच्छे से कवर अप हो जाएगा. और अगर 50% ऑफ द सिलेबस मतलब बहुत अच्छे से कवर अप हो जाएगा तो नो वन कैन स्टॉप अस गेटिंग स्टार मार्क्स और लेटर मार्क्स, अब जो भी हमारा टारगेट है. ठीक है, तो अर्ली मॉर्निंग फ्रेश माइंडेड है और पूरा अच्छे से स्टार्ट करेंगे कैलकुलस से. चलो स्टार्ट करते हैं. कैलकुलस जो टॉपिक है ना, वो आपका फर्स्ट टॉपिक है योर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन. जो टॉपिक कंटिन्यूटी हम लोग पहले करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल ऑफ डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद फिर आपका इंटीग्रेशन आएगा, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ऐसे लाइकवाइज आते रहेगा. ठीक है, बुझा कैसे ना. तो लाइकवाइज विल स्टार्ट विथ कंटिन्यूटी. कंटिन्यूटी जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज योर एक्सरसाइज 5.1. एक्सरसाइज से पहले हमें कंटिन्यूटी कर क्यों रहे हैं वो हमें जानना जरूरी है. देखो, कोई भी एक फंक्शन, जैसे कि मान लो कोई भी एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज माई साइन एक्स. ये कोई भी एक फंक्शन है, मैंने एज्यूम किया. ये फंक्शन डिफरेंशिएट, मैं इस फंक्शन का डिफरेंशिएट कर सकता हूँ कि नहीं, मुझे वो चेक करने के लिए आई नीड टू चेक कि मुझे वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, मुझे चेक करना होगा. ঠিক আছে, বুঝা গেছে ভালো করে? মানে আমি এই ফাংশনের ডিফারেন্সিয়েশন করতাম, এই ফাংশনের ডিফারেন্সিয়েশন করতে গেলে আমার চেক করতে লাগবো এই ফাংশন কন্টিনিউয়াস কিনা না. I need to find out the differentiation of this function. If this function I need to differentiate, then first I need to check out whether this function is continuous or not. और continuous है कि नहीं, मुझे वो चेक करने के लिए I need to check whether limit exists or not. जो आपने क्लास 11 में किया है लिमिट. ঠিক আছে, বুঝা গেছে না? লিমিট তো ক্লাস 11 একটু একটু করছো, মনে পড়ে একটু একটু, না ভুলে গেছো. আচ্ছা দাও, যখন আমরা করবো তখন তুমি দেন बहुत ভালো করে বুঝে लेबे. तो मैंने आपको इसलिए आप बोलोगे कंटिन्यू क्यों कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो ही गया होगा कि हम लोग कंटिन्यू क्यों कर रहे हैं, कंटिन्यूटी क्यों कर रहे हैं. कंटिन्यूटी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सिलेबस में है आपका, है ना. नहीं, आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना होता है. चलो, कंटिन्यूटी चेक करने से पहले ना हमें कुछ एक स्टेप आना जरूरी है. मतलब एक बिल्कुल आसान है कंटिन्यूटी. क्वेश्चंस देखने में आपको थोड़ा डर लगेगा, लेकिन देखना मैं ऐसे कराऊंगा आपको सेकंड में क्वेश्चंस हो जाएगा. देखना कैसे करेंगे हम लोग, हमारा अप्रोच थोड़ा डिफरेंट रहेगा. पहली बात तो कंटिन्यूटी चेक करना है. चेक कंटिन्यूटी, मुझे उसके लिए फॉर्मूला मैं आपको देता हूँ. चेक कंटिन्यूटी के लिए पहली बात एक है कि कोई भी एक फंक्शन है एट एफ ऑफ ए इज फाइनाइट. इसका इनफाइनाइट वैल्यू आने से नहीं होगा, दैट वैल्यू मस्ट बी फाइनाइट. ये आपका वैल्यू फाइनाइट ही होना होगा. सेकंड फंक्शन, जिस पॉइंट पे हम लोग लिमिट निकाल रहे हैं ना, किस फंक्शन में निकाल रहे हैं, इसमें, तो लिमिट एट दिस पॉइंट फंक्शन और वैल्यू एग्जिस्ट करते लागू, इसका एग्जिस्ट करना होगा. और थर्ड पॉइंट, ये दोनों इक्वल होना होगा. हमारी दोटा कितना होते लागू, इक्वल होते लागू. सकाल सकाल इतना लगे बोर्ड दीजा, बोर्डे रेखा हो जाना नतुन मार्कर f of 3 f of a must be equals to कितना होगा हमारे को, लिमिट x टेंड्स टू a f of x. আমি বুঝতে পারি আর কিছু বুঝ না এখন, দেখিয়ে না নি যখন আমরা একটু আগে কোশ্চেনস করব তখন ভালো করে বুঝবে. এটা বোর্ডটা কি হইলো, বোর্ডটা তো আরাম জান না. তো আমার ফাংশন দেওয়া আছে, আমার লিমিট দেওয়া আছে, তো দ্যাট মাস্ট বি ইকুয়াল. আরে কি যায় বাবা, ঠিক আছে, অতটুকু আমরা পড়ছি. এখন যখন কোয়েশ্চেন্স করবো না তখন তুমি ভালো করে স্টেপ বুঝবে. আমি বুঝতাম পারি, এখন দেখে কিছু বুঝবে না, বাউন্স মারে আমি বুঝি. যখন কোয়েশ্চেন্স করবো তখন ডাইরেক্টলি কোয়েশ্চেন্স হয়, এরকম কোয়েশ্চেন্স বোঝানো যেত না. যেমন আমি তোমার কইলাম একটা এক্সাম্পল লইলাম, আমি একটা এক্সাম্পল লইলাম, এক্সাম্পল 5.1. एग्जाम्पल 5.1
দেখো এটা অ্যাপ্রোচ মুখস্থ করতে লাগতো না, বুঝছো না? এটা লাইকওয়াইজ যখন আমরা করবো না তখন দেখো কোয়েশ্চেন অটোমেটিক্যালি কোয়েশ্চেন হয়ে যাবে, মুখস্থ হয়ে যাবে তোমার, মানে অ্যাপ্রোচ মুখস্থ হয়ে যাবে, এটার অ্যাপ্রোচ মুখস্থ করতে লাগতো না। চলো স্টার্ট করি। এক্সারসাইজ 5.1 কোয়েশ্চেন নাম্বার 1। কোয়েশ্চেন নাম্বার 1 তোমার হইছে কি আমার প্রুফ দ্যাট f of x 5x তুমি একটু শর্ট করে লেখো, ঠিক আছে? একটা ফাংশন দিছে তোমার, আর এই ফাংশনটা মানে তোমার at x equals to 0, x equals to -3 and x equals to 5 এ কন্টিনিউটি কিনা না আমি is continuous at আমি ডাইরেক্ট শর্টকাট করে লিখি, হ্যাঁ কোশ্চেন ফরম্যাটটা এরকম না, চেক করে লিও, কোনো অসুবিধা না। আমার এই কোশ্চেনে কি হয়েছে জানো, আমার একটা ফাংশন দিছে, একটা ফাংশন আমারে দিছে f of x equals to 5x minus 3, আর আমারে কইছে কি তুমি x equals to 0 তে এই ফাংশন কন্টিনিউয়াস কিনা না তুমি চেক করো, ঠিক আছে? বুঝা গেছে? আমার একটা ফাংশন দিছে আর কইছে এই ফাংশনটা এই পয়েন্টও কন্টিনিউয়াস কিনা না আমি তার চেক করতাম। বুঝা গেছে ভালো করে? চলো শুরু করি। আমার অ্যাপ্রোচ দেখো, ফার্স্টে আমার কইছে কি, ফার্স্ট স্টেপও আমারে কইছে কি, আমারে কইছে f of x এর ভ্যালু আমি জানি 5x minus 3, আমার কি বাইর করতে লাগবো f of a। f of a মানে কি, তার যেই পয়েন্ট আমার দেওয়া আছে দিস ইজ মাই নাথিং বাট a। বুঝা গেছে ভালো করে? এখানে a আমি তো জানি না, a মানে কি, তা কনস্ট্যান্ট। কনস্ট্যান্ট আমার এখানে দেওয়া আছে নি, দেওয়া আছে, কত দেওয়া আছে? 0 দেওয়া আছে না? তো এর মান কত হইব আমার? 0 হইব, ঠিক আছে? বুঝা গেছে? তো at x equals to 0, at x equals to 0 তুমি কিচ্ছু করিও না, জাস্ট x এর জায়গায় 0 পুট করে দাও। তো 5 into 0 minus 3 কত হইছে তোমার? -3, ঠিক আছে? বুঝা গেছে ভালো করে? লাইকওয়াইজ সেকেন্ড স্টেপও আমারে তুমি কি কইছে, সেকেন্ড স্টেপে কি কইছে, কইছে এট দিস পয়েন্ট, আচ্ছা আমরা লিখিলাই এট x equals to 0, কইছে এই পয়েন্টও তুমি তার লিমিটও চেক করো। তো লিমিট আমরা কি করছিলাম একটু মনে পড়ে নি, দেখো আনডিফাইন কেসও আমরা যদি আনডিফাইন হয় না তাহলে ডাইরেক্টলি আমরা 0 পুট করতে পারি, যখন আইব তখন বুঝাই তখন ডাইরেক্টলি করি। তো f of x, এখন আমার দেখো লিমিট x টেন্ডস টু 0, f of x কি আমার, f of x ইজ মাই 5x minus 3, তো x এর ভ্যালু কত পুট করব বাবা আমারে? 0 না নি? তো 5 into 0 minus 3 আমার ভ্যালু কত হইছে? -3, ঠিক আছে? বুঝা গেছে? এখন আমার স্টেপ নাম্বার 1, স্টেপ নাম্বার 1, স্টেপ নাম্বার 2, স্টেপ নাম্বার 2 আমি দুটো করে লইছি। এখন আমার স্টেপ নাম্বার 3 হইলো তারা দুটো ইকুয়াল আমি দেখ করতাম। দেখো at f x equals to 0 I got the value -3, আর এট দিস পয়েন্ট লিমিটর এই পয়েন্টও আমি তার ভ্যালু কত পাইছি? -3 পাইছি না? এর মানে দুটো ভ্যালু তো সেম, দুটো ভ্যালু আমার ইকুয়াল না? এখন দুটো যদি ভ্যালু আমার ইকুয়াল হয় দেন আই ক্যান রাইট এট f of 0 এর মান বাইরে করছি, x equals to 0 লেখো বা 0 লেখো এক কথাই, এট দিস পয়েন্ট এন্ড লিমিট এট দিস পয়েন্ট দিস টু আর ইকুয়াল, তারা দুটো কিতা আমার ইকুয়াল। আর তারা দুটো যদি আমার ইকুয়াল হয় তাহলে আমি কিতা কইব? ফাংশন ইজ কন্টিনিউয়াস, ফাংশন ইজ কন্টিনিউয়াস এট কোন পয়েন্টে কন্টিনিউয়াস হইছে আমার দেখো এট x equals to 0 হইছে, ঠিক আছে? বুঝা গেছে ভালো করিয়া? দেখো আমি ফাংশন লইছি, ফাংশনের একটা পয়েন্ট আমার কোশ্চেন দেওয়া আছে, এট পয়েন্ট at this particular point I find out the value of this function, I got the value -3, I got the limit of this particular at point 0, কারণ আমি 0 বাইর করছি, কারণ 0 আমার দেওয়া আছে, ফাংশনের ভ্যালু বাইর করছি -3 আইছে আমার, ঠিক আছে? তো লিমিট এট দিস ফাংশন আমার ভ্যালু হইছে -3, আমি চেক করছি কি তারা দুটো ইকুয়াল আইছে, যে তারা দুটো ইকুয়াল আইছে, মানে এর পার্টিকুলার পয়েন্ট যেটা আমরা বাইর করি আর এটা আমার কিতা আইছে আমার এখন কন্টিনিউয়াস আইছে, ঠিক আছে? বুঝা গেছে ভালো করে? চলো at x equals to -3 at x equals to 5 সেম লাইকওয়াইজ কিতা করবা এখন আমার দেখো at x equals to তুমি কিতা পুট করবা? -3, at x equals to -3 যদি তুমি পুট করো তাহলে তার ভ্যালু কত হইব? তো at x equals to -3 তুমি এখানে -3 পুট করো তে -18 আইব না? -18 আইব। এরপর এখানে কি হইব তোমার? লিমিট x equals to -3, এরপরে এখানে হইব লিমিট x tends to -3, এটা চেক করি তোমার দেখিও কত হইব জানো? -18 হইব, -18 হইব, -18 equal 18 না? -18, এরপর therefore these two functions are equal, এর মানে f of -3 equals to limit x tends to -3 f of x, therefore limit is continuous at x equals to -3। বুঝা গেছে তো বলা করি? আচ্ছা আশা করি এগুলো পারবে, এটা একদম ইজি। এখন আশা করি অ্যাটলিস্ট একটু ক্লিয়ার হয়েছে তোমার। আমি ফার্স্টে কি করবো, যেই পয়েন্ট অফ ফাংশন কন্টিনিউয়াস বাইর করার লাগে কইছে ও পয়েন্ট অফ ফাংশনের ভ্যালু বাইর করবো,
ও পয়েন্টও আমি তার ফাংশনের লিমিট বাইর করবো আর তারা ডটার জন্য ভ্যালু ইকুয়াল হয় তাহলে ফাংশন আমার কি হইব কন্টিনিউয়াস আর তারা যদি ফাংশন ডটার জন্য আমার কন্টিনিউয়াস হয় মানে তারা ডটার ভ্যালু যদি আমার ইকুয়াল হয় না তো কি হইব আমার ডিসকন্টিনিউয়াস ঠিক আছে বুঝা গেছে ভালো করে চলো আগে বাড়ি কোয়েশ্চেন নাম্বার 2 কোয়েশ্চেন নাম্বার 2 এক্সাক্ট কোয়েশ্চেন আশা করি তুমি পারবা দেখো কোয়েশ্চেন নাম্বার কি হইছে কোয়েশ্চেন নাম্বার হইছে আমি ডাইরেক্ট লিখে রাখবো হ্যাঁ বুঝছো কারণ কোয়েশ্চেন দেখলে সময় লাগে তো তুমি দেখে বুঝিলাম 2x স্কয়ার মাইনাস 1 আমারে কইছে কি x ইকুয়ালস টু 3 মানে কন্টিনিউয়াস কি না না তুমি চেক করতে হয় ঠিক আছে তখন দেখো তুমি এই পয়েন্টও এই ফাংশন এই পয়েন্টও তুমি কন্টিনিউয়াস চেক করতে হয় তো আমার অ্যাপ্রোচ আমি ফলো করি অ্যাপ্রোচটা কি তা স্টেপ নাম্বার 1 কইছে কি আমার f অফ এর বাই আমার ফাংশন কি মাই ফাংশন ইজ টুয়াইস x স্কয়ার মাইনাস 1 ইনটু ফার্স্ট ফর্ম তাহলে ভিডিও বেশি লেন্দি হয়ে যাবে বুঝছেন না স্টেপ নাম্বার 1 এট f অফ a মানে আমার ভ্যালু কত x ইকুয়ালস টু 3 at x equals to 3 2 into 3 square minus 1 তো কত হবে 9 9 to the 18 18 minus 1 কত হইছে আমার 17 সেকেন্ড স্টেপ নাম্বার 2 আমি কইছি এই পার্টিকুলার পয়েন্ট আমি তার লিমিটের ভ্যালু বাইর করি না নি তো লিমিটের ভ্যালু তুমি যদি বাইর করো না নি তো লিমিট x টেন্ডস টু এর ভ্যালু কত মারে কত বাবা 3 না নি হয় 3 আর ফাংশন ভ্যালু কত আমার 2x স্কয়ার মাইনাস 1 তো আমি তার ভ্যালু কারণ 3 যদি পুট করি 2 into 3 স্কয়ার মাইনাস 1 কত হইব এটা আমার 17 তারা দুটো ফাংশন আমার ইকুয়াল হইছে নি দুটো ফাংশন আমার ইকুয়াল হইছে তো দুটো স্টেপ নাম্বার 3 at f of 3 is equals to limit हाँ ठीक है কোনো অসুবিধা না x tends to 3 f of x since these two functions are equal at this point therefore function is continuous at point at x equals to কোন পর বাইর করি আমরা 3 বা 4 ঠিক আছে না বুঝা গেছে তো আশা করি না আচ্ছা চলো আর একটা শর্ট ট্রিক না একটু পরে শর্ট ট্রিক দিমু সেকেন্ড কোশ্চেন করবা এটা পরে কোশ্চেন যদি एग्जाम হয় তাহলে তুমি কোশ্চেনস তুমি করিয়ে দেখাইবা তুমি জানো কিরকম করতে তুমি করিয়ে দেখাইবা আর যদি তোমার মানে কোশ্চেন এটা কম্পিটিটিভ যদি কোনো কোশ্চেন হয় চেক ওয়েদার দিস ফাংশন ইজ কন্টিনিউয়াস অর নট কিচ্ছু করা লাগতো না পেন উঠাইতে লাগতো না সেকেন্ড কোশ্চেন করবা কিলা কইতাম নি একটু করে শর্ট ট্রিক দিমু তোমারে যখন তোমার কাছে কোনো লিনিয়ার ফাংশন এটা পলিনোমিয়াল ফাংশন হবে না পলিনোমিয়াল ফাংশন লিনিয়ার ফাংশন এলজেব্রিক ফাংশন না এটা সব সময় কন্টিনিউয়াস হয় তো তুমি দেখো এটা পলিনোমিয়াল ফাংশন তোমার চেক করে তুমি ডাইরেক্ট কন্টিনিউয়াস মার্ক করো এক সেকেন্ড আনসার কিচ্ছু করা লাগতো না একটু পরে আমি দেখাই এখন একটু করিলে এখন যদি আমি দেখাই এখন যদি আমি শর্ট ট্রিক দিলে আর বাকি কোশ্চেনস করতে হবে না বুঝছেন না তাহলে ভাবছি আগে আমরা অ্যাপ্রোচটা শিখিলে এরপরে আমরা শর্ট ট্রিকও যাইব কোনো অসুবিধা নেই এখন দেখো এখন আমি দুইটা করে লিছি এটা আমি এখন তোমার শর্ট ট্রিকও দিই যেমন ধরলে কোয়েশ্চেন নাম্বার 2 আমি তোমার কি কইছি যদি তোমার কাছে যদি ট্রিগোনোমেট্রিক ফাংশন থাকে ট্রিগোনোমেট্রিক ফাংশন এলজেব্রিক ফাংশন লিখে লইও হ্যাঁ বহুত ইম্পর্টেন্ট স্টার মার্ক বহুত ইম্পর্টেন্ট মাস্ট এলজেব্রিক ফাংশন এরপরে তোমার কনস্ট্যান্ট ফাংশন এরপরে তোমার লিনিয়ার ফাংশন অলওয়েজ কন্টিনিউয়াস সব সময় তারা কি হইব কন্টিনিউয়াস হইব বুঝা গেছে ভালো করে এখন কোশ্চেন নাম্বার তোমারে এখন দেখো কোশ্চেন নাম্বার 3 যেটা আছে নানি কোশ্চেন নাম্বার 3 টা দেখো কোশ্চেন নাম্বার 3 কইছে নানি এক্সামাইন দ্য ফলোইং ফাংশন অর কন্টিনিউটি তোমারে কইছে কি তা চেক কন্টিনিউ কোশ্চেন নাম্বার আমি কোশ্চেন নাম্বার এখন এটা নোট এখন কইছে চেক কন্টিনিউটি কোনো পয়েন্ট দিছে না আনা পয়েন্ট দিয়া তোমার কইছে কন্টিনিউটি চেক কিনা না তুমি চেক করতে ডাইরেক্ট সেকেন্ড করি দেখো কোশ্চেন নাম্বার এ f of x equals to তোমার কিটা হইছে x minus 5 কোশ্চেন নাম্বার বি f of x equals to 1 by x minus 5 কোশ্চেন নাম্বার সি আমরা সেকেন্ড করব কোশ্চেন নাম্বার এ সি হলো f of x হলো x square minus 25 divided by x plus 5 এরপরে কোশ্চেন নাম্বার ডি কিটা হইব তোমার x minus 5 এরপরে is f of x সিম্পল এখন দেখো তোমার কোনটা ফাংশন কিটা তুমি চেক করো একবার ঠিক আছে না ওই গেছে দেখা হয়ে গেছে কিন্তু দেখো আমি তোমার একটু আগে কিতা কইছি এরপরে ট্রিগোনোমেট্রিক অ্যালজেব্রিক সবকিছু অ্যালজেব্রিক ট্রিগোনোমেট্রিক সবকিছু কন্টিনিউয়াস এটাও অবভিয়াস তো সবকিছু হইব আমার সবকিছু হইব কন্টিনিউয়াস হইব সিম্পল একদম সব নোটস উপরে লেখা আছে দেখো ঠিক আছে বুঝা গেছে আগে বাড়া যায় তো চলো এটা কোশ্চেন কোনোদিন এক্সাম হয় না এটা জাস্ট হয় তোমার কনসেপ্ট বিল্ড আপ করার লাগে বুঝছেন কনসেপ্ট বিল্ড আপ করার লাগে চলো আমরা একটু আগে বাড়ি কোশ্চেন নাম্বার 4 পরে ইয়ার এটা কোশ্চেন নাম্বার 5 কোশ্চেন নাম্বার 5 তোমার কি কইছে f of x তোমার কি কইছে x 5
ইফ x লেস দেন ইকুয়ালস টু 1 আর এটা কি হইছে আমার ইফ x গ্রেটার দেন 1। দেখো এরকম কোয়েশ্চেন যখন আমি স্টুডেন্টসরা করাই না তারা বহুত কনফিউজ থাকে। কনফিউজ খানে থাকে জানো নি? কনফিউজ থাকার রিজনটা হইলো তারা কেস মানে এটার উপরে কয়েকটা কেস বনে। কেস মানে টানার কেস নাই, মানে একটা মানে কেস বনে যে তুমি কোন পয়েন্টও চেক করতে হয় কোন পয়েন্টও চেক করতে হয় না, মানে এটা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। আমি তারা একটা শর্ট ট্রিক দেই না, শর্ট ট্রিকে তারা খুব ইজিলি তারা মানে কেস বানাইতে পারে। এরকম টাইপের কোয়েশ্চেন্স প্রবলেম কিতা জানো? এরকম টাইপের কোয়েশ্চেন্স টাইপের প্রবলেমটা ওটা হইলো স্টুডেন্টস কোয়েশ্চেন্স তো অ্যাপ্রোচ জানে করতে পারে, প্রবলেম নাই, কিন্তু কিতা হয় জানো নি, কোনো একটা কেস মিস হয়ে যায় গিয়া, বুঝছো না নি? আর একটা কেস মিস হয়ে গেলে তোমার 1 মার্ক গেল কি 6 মার্কের কোয়েশ্চেন্স থাকে, তোমার 1 মার্ক গেল গিয়ে তুমি ফারার সত্ত্বেও তোমার একটা কেস মিস হয়, তোমার 6 মার্ক যাইব গিয়ে। এটা এই টাইপের কোয়েশ্চেন জীবনে কোনোদিন তোমার 6 মার্ক দিত না, কোনোদিন আইতও না, বুঝছো না নি? বড় বড় টাইপের কোয়েশ্চেন্স আয়, এটা আমরা করবো। এরকম আমি তারা একটা শর্ট ট্রিক সবসময় দিই, একটা আমি একটা মাস্টার স্ট্রোক দিই, তোমার তাহলে কোনোদিন জীবনে কোনো ভুল হইতো না। আমার কোন পয়েন্ট হয়েছে এট পয়েন্ট এ হয়েছে না 1, আমি দেখছি কিটা এট পয়েন্ট 1 আমি এট পয়েন্ট 1 আমি দেখছি, মানে আমি 1 থেকে 1 যাইতাম, মানে ঘুরি ফিরি আমি 1 পাই। আর যখন আমি 1 আইছি নানি তখন দেখছি কিতা নানি 1 থেকে যদি বড় হয় নানি, তো 1 থেকে বড় মানে কিতা 1 প্লাস এটা আমার কিতা দিব রাইট হ্যান্ড সাইড লিমিট দিব নানি, রাইট লেফট হ্যান্ড লিমিট, রাইট হ্যান্ড লিমিট হই নাই, রাইট হ্যান্ড লিমিট। আর এই সাইডও যদি লেফট সাইডও যদি না আই নানি, এটা কিতা হইব আমার 1 মাইনাস হইব। আর 1 যদি মাইনাস হয় তাহলে এটা কিতা হইব আমার লেফট হ্যান্ড লিমিট হইব। যখন আমি 1 থেকে বড়ত গেছি নানি 1 যদি x এর ভ্যালু এটা হইলো আমার x, এটা x যদি x এর ভ্যালু 1 থেকে যদি বড় হয় 1 থেকে যদি বড় হয় নানি তে ফাংশন দেখো এটা ফাংশন ভ্যালু 5 না ফাংশন 5, দেন ইউ উইল গেট f of x equals to 5 পাইবা তুমি। বুঝা গেছে? বলা হলো একটা কোশ্চেন বলা করে বুঝি বাকি সবটা বুঝবাই। এরপরে নেক্সট কথা হইলো যে আমি যদি x থেকে যদি x 1 লই বা 1 থেকে যদি কম লই, দেন মাই x উইল বি মাই মানে ফাংশন উইল বি my function will be f of x will be x। দেখো এটা x ভেরিয়েবল আর এটা হলো নাম্বার লাইন x, দুটো কনফিউজ হয় না। বুঝা গেছে? এর মানে এট পয়েন্ট 1 আমার দুইটা জিনিস পাই, আর একটা তো তার লেফট সাইডে পাই আর আমি তার রাইট হ্যান্ড সাইডে পাই। আর তো তুমি দেখো কেস নাম্বার 1 আমরা কিটা চেক করবো, যে পয়েন্ট নানি আমি লেফট রাইট ফাংশন পাই, আর মানে হইলো এট পয়েন্ট 1 আমি রাইট সাইডেও একটা ফাংশন পাই আর লেফট সাইডেও একটা ফাংশন পাই। আর এর মানে ওই পয়েন্টও আমার কিতা চেক করতে লাগবো, কন্টিনিউটি চেক করতে লাগবো। বুঝছো নি কিতা হয়েছে? বলে কিতা হয়েছে স্যার বুঝছি না। আমি একদম প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দিয়া হই, এটা সব মারলাম, আমি এটা কিছু পড়াই এরো না, আমি নর্মাল আমরা গল্প করি আমরা। হ্যাঁ, আমি তোমারে কইছি আমি কোনো দাঁড়ানিত আছি নানি, আমার ডাইনা তো একটা ফাংশন আছে, আমার বামা তো একটা ফাংশন আছে, এর মানে আমার দুইটা ফাংশন আছে নানি, দুইটা ফাংশন আছে। এর মানে আমি ওখানে দাঁড়ানিত আমার দুইটা ফাংশন আছে, এর মানে তুমি আমি কন্টিনিউয়াস কিনা না আমার চেক করবা। যদি আমার ডাইনা থাকতো না তে আমার তুমি কন্টিনিউয়াস কিনা না আমি চেক করতে পারতা না। ডাইনাতে আছে বামাত নাই, তুমি তোমার কন্টিনিউটি চেক করতে পারতা না। যদি আমি ওখানে দাঁড়ানিত থাকি আর আমার ডাইনা তো একটা ফাংশন থাকে বামা তো একটা যদি ফাংশন থাকে, এর মানে আমার তুমি কিতা করবা, কন্টিনিউয়াস কিনা না তুমি আমার চেক করবা। বুঝা গেছে ভালো করে? এর মানে 1 ওখানে আমি দাঁড়াই, আমার রাইট সাইডেও একটা ফাংশন আছে, লেফট হ্যান্ড সাইডেও একটা ফাংশন আছে, এর মানে এট 1 আমি কিতা করবো, whether this function is continuous or not, আমি ও ফাংশনটা 1 ও কন্টিনিউয়াস কিনা না আমি কিতা করবো, চেক করবো। বুঝা গেছে ভালো করে? এখন আমি বুঝছো স্টেপ নাম্বার 1, at x equals to 1 যদি আমার x equals to 1 হয় নানি তে আমার ফাংশন কোনটা পাইছে, আমার কোনটা ফাংশন পাইছি at equals to 1 আমি ফাংশন কিতা পাইছি, f of x is nothing but my x। আর ও পয়েন্ট আমি বা করতাম নানি at x equals to 1 আমি তার ভ্যালু বাইর করতাম, আমি কিটা বাইর পাইছি, তার ভ্যালু পাইছি 1। স্টেপ নাম্বার 1 ক্লিয়ার? স্টেপ আমি স্টেপগুলো ফলো করি। স্টেপ নাম্বার 2 সেকেন্ড কথা কইছে ও পার্টিকুলার পয়েন্ট নানি তুমি লিমিট ইয়ে চেঞ্জ টু করো, লিমিট x এখন তোমার ক্লাস 11 লিমিট কতটুকু বালা করে পড়ছে এখন দেখো, আমি দেখি কত বালা করে পড়ছো। এখন দেখো লিমিট x টেন্ডস টু 1 এর মানেটা কিটা জানো? লিমিট x টেন্ডস টু 1 মানে হইলো আমি 1 ও যাই আর কিন্তু এক্স্যাক্টলি 1 নাই। তো 1 ও যখন যাই আর তখন তো আমি এই সাইড থেকে তো আইতে পারি আর এই সাইড থেকে আইতে পারি নানি। তো এই সাইড থেকে যদি আই তাহলে এই সাইড থেকে যদি আই তাহলে 1 প্লাস ভ্যালু লইব, আর এই সাইড থেকে যদি আই তাহলে কিটা লইব, 1 থেকে ছোটর আমার মাইনাস লইব। আর 1 মাইনাস হইলে একটা ফাংশন হইব আর 1 প্লাস হইলে আর একটা ফাংশন হইব। বুঝা গেছে তো ভালো করি? এখন তো যেই পয়েন্ট তখন কবে বলে স্যার বুঝতাম কিলা প্লাস মাইনাস কোন সময় লইতাম,
যেই পয়েন্টও আমি একটু আগে বলছি, যেই পয়েন্টও আমার ফাংশন চেঞ্জ হয়, এই সাইডও গেলে একটা ফাংশন পাই আর এই সাইডও গেলে আরেকটা ফাংশন পাই, আর যেই পয়েন্টও আমার ফাংশন চেঞ্জ হয় এই পয়েন্টও আমার লেফট রাইট করা লাগবে। বুঝা গেছে? ভালো করি আবার রিপিট করি। যেই পয়েন্টও আমার ফাংশন চেঞ্জ হয়, যেই পয়েন্টও আমার ফাংশন চেঞ্জ হয় এই পয়েন্টও আমার কিতা করতে লাগবো? লেফট রাইট করা লাগবো। আমার লেফট রাইট না, মানে লিমিটও লেফট রাইট করা লাগবো। তো এক্স এক্স ইকুয়ালস টু 1 এফ অফ এক্স, এখন আমি কিতা করি? আমি ফার্স্ট কেস কনসিডার করি, লিমিট এক্স টেন্ডস টু 1 প্লাস এফ অফ এক্স। এফ অফ এক্স আমার কিতা আছে? আমার 1 প্লাস হইলে কিতা পাইমু? এক্স যদি 1 থেকে বড় হয় তাহলে আমি কিতা পাইমু? ফার্স্ট পাইমু। তো লিমিট 1 ইনা তো এক্সের জায়গা পুট করার জায়গা নাই, তাহলে আমি ডাইরেক্টলি কিতা পুট করছি? আমার এখন 5। ঠিক আছে? বুঝা গেছে ভালো করে? এখন দেখো কেস নাম্বার 2, লিমিট এক্স টেন্ডস টু 1 মাইনাস, লিমিট এক্স টেন্ডস টু 1 মাইনাস এফ অফ এক্স। এটা আমি করছি কিতা? রাইট হ্যান্ড লিমিট, মানে 1 প্লাস মানে রাইট, 1 মাইনাস মানে লেফট। তো লিমিট এক্স টেন্ডস টু 1 মাইনাস, লিমিট এক্স টেন্ডস টু 1 মাইনাস এফ অফ এক্স কিতা আমার হো? এফ থাকি যদি ছোট হয় বা এফ হয় তাকি তো আমার এক্স হইব। যখন এই স্টুডেন্ট ও নাই কনফিউজ হয়ে যায়, তার কারণে কিতা কথা মাথা খারাপ হয়ে যায়। দেখো আমি তোমার একদম ইজি কই, ও না স্টুডেন্টে ম্যাক্সিমাম 90% স্টুডেন্ট ওনো মিস্টেক করেন। বালা করে দেখো আমি কিলা করি আমারে কইছে কিতা জানো নি? এক্স টেন্ডস টু 1 মাইনাস, মাথাত লিখতে মাইনাস লেখা হয় কিন্তু অ্যাকচুয়ালি বলা 1 মাইনাস লিখতাম পারি, কোনো অসুবিধা নাই। আমি তোমারে কইছি না নি একটা এইচ তুমি যখন এজিউম করো ওখানে এইচ বলে স্যার মাস্টার এখানে এইচ খান থেকে আইলো, এইচ আমি নিজে থেকে এজিউম করছি, এখন জিরো করে লিমু, খারাপ পাইও না। জিরো করলে তো বুঝ না নি, তো জিরো করে লিমু। দাঁড়াও, আমি তোমারে কইছি এক্স টেন্ডস টু 1 মাইনাস 1 মাইনাস, তো আমি কইলে স্যার 1 মাইনাস তো বুঝছি, এইচ খান থেকে আই গেল, এইচ আমার ইচ্ছায় আনছে, খারাপ পাইও না, আমি এইচ জিরো করে লিমু। ঠিক আছে? এখন আমি তোমারে কইছি না তুমি এক কাম করো, এইচ উপরে জিরো করে দাও। তুমি কইছো যে ঠিক আছে স্যার এইচ উপরে জিরো করে দেই। এখন এইচ উপরে যদি জিরো করে দেই তাহলে এক্স এক্স কিতা হইব? এটা 1 টেন্ডস টু হইব। বুঝা গেছে ভালো করে? ওরে স্যার কিতা কইছো বুঝছি না, আরো ভালো করে কই। তুমি না কিচ্ছু করিও না, লিমিট এইচ ও পার্টটারে সরাই দাও, ও পার্টটারে সরাইয়া তুমি লিমিট এইচ টেন্ডস টু 0 করে দাও। বুঝা গেছে? আমার লিমিট এইচ টেন্ডস টু 0 করেছি, ও পার্টটা আমি ভুলে গেছি কারণ কিচ্ছু আছে, তুমি ডাইরেক্টলি লিমিট এইচ টেন্ডস টু 0 করে সব মুজিয়া লিমিট এইচ টু 0, এইচ টেন্ডস টু 0 করে দাও। আর এক্স এর জায়গাতে নানি কিচ্ছু করিও না, 1 মাইনাস নানি এক্স এর জায়গাতে 1 মাইনাস এইচ করে দাও, এক্স এর জায়গাতে 1 মাইনাস এইচ করে দাও, এক্স এর জায়গাতে 1 মাইনাস এইচ করে দাও। বুঝা গেছে ভালো করে? আবার কই একটু পরে যখন পড়াইমু তখন আরো ভালো করে বুঝবাই। তো এখন পড়িলে 1 মাইনাস এইচ, এখন 1 মাইনাস 0 তার ভ্যালু কত পাইছি? 1। এর মানে এখন দেখো সাইন দেখি এই ডটা, এটা ডটা ইকুয়াল লিমিট x টেন্ডস টু 1 f of x ইকুয়ালস টু লিমিট x টেন্ডস টু 1 মাইনাস f of x। তারা ডটা তো ইকুয়াল নাই নানি, তারা নিজেও ইকুয়াল হন না। দেয়ারফর ফাংশন ইজ ডিসকন্টিনিউয়াস at x equals to 1। ফাংশন x equals to 1 তো লিমিটও এক্সিস্ট করে না, লিমিট এক্সিস্ট করলে না আমি কন্টিনিউটি চেক করতাম। বুঝা গেছে? এখন তোমার প্রবলেমটা কোন জায়গা তোর জানো? ও জায়গার প্রবলেমটা ওর একটু পরে আমি তোমারে নেক্সটটা বুঝাই দিই। একজন এই কারণে আমরা রিপ্লেস নোটস করিলাম, নোট করিলাম আমি তোমার ওটা বুঝিয়ে দিব, ওটা তো আমার প্রবলেম আর বুঝতাম পারি। দেখো আমি একটু স্লো পড়াই, বুঝছো না? স্লো পড়াই কারণ কোয়েশ্চেন স্টুডেন্ট অলরেডি ক্যালকুলাস নিয়ে মনে অতটুকু ডর, বুঝছো না? মানে ক্যালকুলাস শোনার পরে একদম ফাওয়াত খাফা শুরু হয়ে যায়। তো আমি একদম মানে ইজি ওয়েতে আমি বোঝার চেষ্টা করি, আর আমি জানি আর একটু ভিডিও লেন্দি দিব প্লাস কম কোয়েশ্চন করবো, কোনো প্রবলেম নাই। কম কোয়েশ্চন করলে কি তো হইলো, একটা কোয়েশ্চন করুন বালা করিয়া করবো, যদি আমি অ্যাপ্রোচটা বালা করে পারিলাই না বাবা। তো কোয়েশ্চন হল কিটা? কোয়েশ্চন তো 10,000 কোয়েশ্চন একটাই করে বলে যে ওইটা কিটা। চলো আমি আবার কই, এটা সব কিছু বলি যাই, জাস্ট খালি তোমার যে রিপ্লেসমেন্টটাও তো আমরা তোরা দেখি। ঠিক আছে না? আমি তোমারে কইছি লিমিট এইচ টেন্ডস টু নানি 2 পজিটিভ, আমি তোমারে কইছি কিটা x স্কয়ার প্লাস 2, ওটা সলভ করতাম না। 2 হইলে তো ডাইরেক্ট পুট করে দিলাম, 2 প্লাস দিয়ে প্রবলেম হইছে না। আচ্ছা আমি তোমারে সিম্পল কইছি না, তুমি এক কাম করো ওটারে সরাই দাও, নেক্সট স্টেপও নানি ওটারে সরাই দাও, নেক্সট স্টেপও আমি ওটারে সরাই দিছি, লিমিট এইচ টেন্ডস টু 0 হই গেছে। আর কইছি নানি ও যে 2 প্লাস আছে নানি 2 প্লাস ও পার্টটা তুমি 100 জায়গা খালি পুট করে দাও, নিবা প্লাস আছে এইচ এ গুলো আই যাও গিয়া, এইচ এ গুলো আই যাও গিয়া। তো এইচ কত হইব? 0। তো 2 প্লাস 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 2 टू द 4 प्लस 2 কি হইছে 6। বুঝা গেছে ভালো করে? কিচ্ছু করছি না যে এখন হবে বলে স্যার বাকি কেন সব কিছু বুঝছি, এইচ ওখান থেকে গেলে ও যেন এইচ লিমিট এইচ টেন্ডস টু 0 করে দিতে লাগে, এইচ জানি আর এইচ মানে এটা উইথ দে। এখন আমি লিমিটের কনসেপ্ট জানি না, নাইলে পুরো লিমিট আমার ফার্স্ট ক্লাস বুঝাইতে লাগবে। বুঝা গেছে তো? আশা করি একটু একটু নেন। চলো দেখো আমি ওলা কোয়েশ্চেন্স করাই না, নিজে কোয়েশ্চেন্স লগে লগে আমরা রয়ে যাই গিয়া, একদম নিজে থেকে আমরা করতে পারি যেরকম। চলো কোয়েশ্চেন নাম্বার নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার কত করছি আমরা এখন? আচ্ছা আমারে কইছে কিটা
at x equals to 0 তুমি বাকিটা x equals to 2 তোমার বাইরে করা লাগবে তুমি এটা করে লইও হ্যাঁ অটো মানে ইয়ে করলে আমার বেশি ভিডিও লেন্থ বাড়িয়ে দিব 2x plus 3 একটা আমি ভাবি আর তুমি একটা পয়েন্ট আমি করি যে বাকি পয়েন্ট তুমি বাইরে করতে পারবে তাও যদি কোনো প্রবলেম হয় তো কমেন্ট সেকশনে খুঁজে আমরা সেন্ড করে দিব আর ডিসক্রিপশনটা গ্রুপ লিংকও পাইবে ডিসক্রিপশন শেয়ার জয়েন করলে গ্রুপ তারা ডাউট জিজ্ঞাসা করে এখান থেকে আমরা ইয়ে করি তো চলো শুরু করি আমি কইছি আমার পয়েন্ট কিটা 2 আমার পয়েন্ট 2 তো এই সাইডে গেলে আমি তোমার কিটা পাইছি 2 প্লাস পাইবো না আর এই সাইডে হইলে কিটা পাইবো আমি 2 মাইনাস যদি আমার 2 থেকে যদি বড় হয় না তো এটা একটু ফাস্ট করি ঠিক আছে 2 থেকে যদি x যদি 2 থেকে বড় হয় আমার ফাংশন কিটা হইবো মানে দেখো f of x equals to nothing but 2x minus 3 হইবো আর 2 থেকে যদি ছোট হয় 2 থেকে যদি ছোট হয় তাহলে আমার ফাংশন কিটা হইবো মানে দেখো ফাংশন হইব তোমার 2x plus 3 বুঝা গেছে একটু আগে কইছি যেই পয়েন্টও আমার লেফট রাইট অর যেই পয়েন্টও আমার ফাংশন লেফট রাইট অর এই পয়েন্ট আমি কিটা লা করব কন্টিনিউটি চেক করব না এই পয়েন্টটা কন্টিনিউটি চেক করতে করো at x equals to 2 এক নম্বর কথা হইলো অ্যাপ্রোচ f of x ফাংশন at x equals to 2 ইগো তো নিতে পারলাম না ওগুলো নিতে পারবো না কারণ ইকুয়াল সাইন আছে at x equals to 2 my point is 2x minus 3 তো 2x minus 3 এখন 2x যদি minus 3 হয় তো at x equals to 2 আমরা কি হইব দেখো 2 into 2 minus 3 2 to the 4 minus 3 কত হইছে আমার 1 ঠিক আছে বুঝা গেছে নেক্সট অ্যাপ্রোচ হইলো তোমার কিটা লিমিট x tends to a f of x বুঝা গেছে তো লিমিট x tends to a এখন দেখো একটা জিনিস মনে করে দেই লিমিট x tends to a 3 এর ভ্যালু কত আমার 2 f of x এখন দেখো x tends to 2 সরি হ্যাঁ x tends to 2 কিন্তু এক্স্যাক্টলি 2 তো না এর মানে 2 তো আমার ফাংশন চেঞ্জ হয় তো ফাংশন চেঞ্জ হলে আমার কিটা করতে লাগবে একটু আগে কইছি লেফট রাইট করা লাগবে ঠিক আছে তো করি লিমিট x tends to 2 পজিটিভ f of x তো লিমিট x tends to 2 f of x দেখা জাননি কেন বোর্ডও আচ্ছা ওই সাইডে করে নেই ওটা কন্টিনিউয়েশন হ্যাঁ ওটার কন্টিনিউয়েশন লিমিট x tends to 2 পজিটিভ f of x দুই থেকে বড় যদি নয় ফাংশন কিটা হইব আমার 2x minus 3 এখন আইবো দেখো আমি তোমারে কইছি ও পার্টটা ভুলি যাও তুমি লিমিট h tends to 0 করে দাও তুমি লিমিট h tends to 0 করে দাও ঠিক আছে বুঝা গেছে আর x এর জায়গাতে আমি কিটা কইছি 2 plus h ঠিক আছে 2 plus h 2 তো সামনের আগে আছে এটা আমি কিটা করতাম -3 h ডাইরেক্ট করে দেই 2 plus 2 h এর ভ্যালু 0 -3 তো 2 2 2 plus 0 2 into 2 4 minus 3 কত হইছে আমার 1 বুঝা গেছে তো না আচ্ছা চলো এখন সাইড দাও এখন লেফট হ্যান্ড সাইড দাও x tends to minus আচ্ছা ডাইরেক্ট লিখে দেই 2 যদি মাইনাস হতে কিটা ফাংশন হইব আমার এখন 2x minus 2x plus 3 জানি এখন আমি কইছি পার্টটারে তুমি 0 করে দাও তুমি পার্টটারে তুমি 0 করিছো পার্টটারে 0 করিছো এখন আমি x এর জায়গাতে কিটা লিখবো দেখো x এর জায়গাতে 2 minus h আগে প্লাস আসলো প্লাস লাগছে এখন মাইনাস আছে মাইনাস হইব h কিটা হইছে আমার 0 2 minus 0 plus 3 2 into 4 আচ্ছা এখানে প্লাস হয়ে গেছে না 2 into 2 4 plus 3 কত হইছে আমার এখন তোটা ইকুয়াল হইছে না আমার এখন এখানে তো তোমার লিমিট আমি কি কোনো মিস্টেক করি নি দেখো ফার্স্ট ক্যালকুলেট করার গিয়ে হয়তো একটু মিস্টেক হইতে পারে তুমি চেক করে দিও f of x equals to limit x tends to 2 minus f of x তোটা ইকুয়াল না নানি আমার না এটা প্লাস আছে এটা মাইনাস আছে ইকুয়াল হইতো না therefore limit does not exist আমার লিমিটও এক্সিস্ট করে না আমার ফাংশন কন্টিনিউয়াস হইতে হইলে লিমিট এক্সিস্ট করতে লাগবে এখানে আমার লিমিটও এক্সিস্ট করে না কন্টিনিউয়াস হইতে কি হইতো ফাংশন ইজ ডিসকন্টিনিউয়াস কোন পয়েন্ট বা করছে গো আমারে এট x equals to 2 আশা করি এখন তুমি পুরা লাইনও পড়ে গেছো কি আশা করি এখন আশা করি আর তোমার অসুবিধা হইতো না ঠিক আছে না এটা একটা অ্যাপ্রোচ আসলো নেক্সট লেকচারও আমরা কন্টিনিউ করিয়া আর আমরা কভার আপ করব একটু ভিডিও লেন্থি হইতে পারে বাট আমি যতটুকু চেষ্টা করছি পুরো কন্টিনিউটির কনসেপ্টটা তোমার দেওয়ার ট্রাই করছি দেখো আমি সবসময় না অ্যাপ্রোচে বিলিভ করি যদি আমরা অ্যাপ্রোচ যদি পারিলাই না তাহলে যে কোনো কোয়েশ্চেন আমরা করতে পারবো বুঝা গেছে বাবা এখন আমরা একটা ডেফিনেট একটা অ্যাপ্রোচ বিল্ড আপ করে নিতে পারছি তো আশা করি এখন আর তোমার কোয়েশ্চেন করতে তোমার আর অসুবিধা হইতো না বুঝা গেছে না আচ্ছা ঠিক আছে এরপরে যদি কোনো একটা সেকশনে যদি তোমার টাফ লাগে তুমি তোমার ডাউট সেকশনে তুমি কমেন্ট সেকশনে ডাউট জিজ্ঞাসা পারবা বা গ্রুপ লিংক শেয়ার করে গ্রুপে তোরা ডাউট জিজ্ঞাসা করি কেন আমরা ক্লিয়ার করি তো এরপরে ডিসক্রিপশন লিঙ্ক থেকে গিয়া তুমি লিঙ্ক থেকে গিয়া গ্রুপ জয়েন করি তুমি এখানেও ডাউট জিজ্ঞাসা করতে পারবে কোনো অসুবিধা না
আর আমরা সিলেবাস কভার কোনো টেনশন করি না, बिंदास रहो, तो एकदम टेंशन हो रही है नहीं। ठीक है सना, घर में रहो, खुश रहो, प्रिपरेशन अच्छे से करो और बस ऊपर वाला से दुआ करो आपका जल्दी से जल्दी ये वैक्सीन आ जाए। कल एक मतलब वो रिपोर्ट देख रहा था, एम्स ने क्लेम किया कि अभी ह्यूमन ट्रायल में शुरू हो गए, मतलब वैक्सीन आने में शायद 1-1.5 महीने और लगे ह्यूमन ट्रायल में। तो फिर उसके बाद उम्मीद कर सकते हैं कि मेडिसिन भी आ जाए। जब तक मेडिसिन नहीं आएगा तब तक मतलब लाइफ नॉर्मल नहीं होने वाला है, तब तक हाँ उस वैसे ही चलेगा और उससे बाद भी चलेगा, हम लोग ऐसे ही चलाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। তো চলো আশা করি ভিডিও তো ভালো লাগছে। নেক্সট মানে লেকচারের কন্টিনিউটি করি আমরা ক্যালকুলাস কভার আপ করবো, ঠিক আছে? ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর সকাল সকাল ক্লাস করে বহুত ভালো লাগছে। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। চলো বাই বাই, টেক কেয়ার।